ایک ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں تھے میاں جاوید لطیف صاحب، ان سے ہم موجودہ سیاسی منظرنامے پہ بات کر رہے تھے. وہ آج کھل کر کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے ملک میں، چاہے ان کا اپنا الیکشن ہارنا ہو یا کے پی میں آپ کی حکومت بننی ہو یا عدلیہ کا کھڑا ہو جانا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں، نام لیا انہوں نے آن ریکارڈ، کہ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا وہ اتنے پاورفل ہے ریٹائرڈ ہو کر، یا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ریٹائرڈ بندہ اتنا عمل دخل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ریٹائرڈ آدمی، چونکہ میں بھی اس انسٹیٹیوشن کا کچھ عرصے کے لیے پارٹ رہا ہوں، یہ ریٹائرڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے کوئی وہی ونگز نہیں رہتے ہیں سر، وہ ڈی فینگ ہو چکا ہوتا ہے. یہ سرونگ جنرلز جو ہیں، سرونگ آفیسرز ہیں، انہی کی کہانی ہوتی ہے، وہی نیریٹو سیٹ کرتے ہیں، وہی آگے لے کے چلتے ہیں. اور ایک ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے یہ، اور اس کو ہمیشہ ہماری خواہش ہے، تمنا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہی رہے. باقی رہا کہ جی کون رسپانسبل ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کون رسپانسبل ہے. وہ جاوید لطیف صاحب کو بھی پتہ ہے. جوڈیشری میں اگر کوئی تازہ ہوا چلی ہے، اگر وہاں ایک اویکننگ ہوئی ہے، اگر وہاں ایک سائلنٹ ریولوشن ہے جو اکر کر رہا ہے، تو اس کی بہت ساری معروضات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. جامی صاحب آپ میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ کو 2 کروڑ چیزیں سائٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے، آپ وہ کہتے تھے نا کہ جی یو کین فول آل پیپل فار سم ٹائم اینڈ سم پیپل فار آل ٹائم. اسی طریقے سے بالکل یو کین سبجوگیٹ آل پیپل فار سم ٹائم or some people for all time, but you can't subjugate all people for all time. Exactly, you often repeat this very phrase. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے کیبنٹ سے اپروول لی ہے 196 پی آر سی کے تحت خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج کرنے کی اگینسٹ دی نیشنل ٹرسٹ آف پاکستان، کہ ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ سے انہیں ریلیف مل چکا اور مل جائے گا، باہر نہ آ جائیں؟ دیکھیے، خان صاحب کا کرائسس یہ نہیں ہے، ہمارا کرائسس یہ نہیں کہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا. ہمارا کرائسس یہ ہے کہ خان صاحب وہاں ہیں کیوں؟ یہ جو مقدمے ہیں، کیا ان میں کوئی سبسٹنس ہے؟ کیا ان میں کوئی ویلیو ہے؟ کیا ان کی کوئی ریلیونس ہے؟ اور یہ کس کورٹ آف لا میں؟ ہمارا چیلنج ہے ان کے ساتھ کہ ان مقدموں کو لے کے جائیں کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ میں، کسی بھی ملک کی کورٹ میں، دیکھیں 1 ہفتے کے اندر تھرو آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کرائسس یہ ہے کہ 9 مہینے سے یہ مقدمے لٹکائے ہوئے ہیں اور فرد واحد کے آرڈرز کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں. یہ ڈمیز ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں، جو ان کو آرڈرز ملتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. میں بہت فرینکلی بات کروں گا آپ کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کا سب سے بڑا سچ ہے. اس سچ کو فیس کرنا پڑے گا. جامی صاحب، اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر کسی انسان کے ذہن میں ایک جینوئن خواہش ہے کہ ملک ٹھیک ہو، تو یہ سب سے بڑا سچ جو ہے یہ فیس کرنا پڑے گا. تو یہ پنجاب حکومت پھر کیوں خان صاحب کے اوپر کیبنٹ کے تھرو مقدمہ درج کر رہی ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کیوں ایکشن آئی ہے اگینسٹ عمران خان صاحب، اینڈ دیٹ ٹو وہ کیبنٹ سے اپروول لے رہے ہیں؟ بھائی میں بہت پہلے سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ خان صاحب جس دن جیتیں گے، دوبارہ آئیں گے، وہ دن ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس کا آخری دن ہوگا. یہ صرف ان کی جیت یا کسی کی ہار یا کسی اور کی جیت، ان کی ہار کا مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کی جیت کا مطلب ہے کہ ان کی پالیٹکس کی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. اچھا، یہ بتائیے، اس وجہ سے یہ اس قسم کی ایکسٹریم سٹیپس لینے کے اوپر جاری ہو. یہ عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ میرے ایک اشارے کا منتظر رہیے گا. کوئی بڑی پولیٹیکل میسو انگیجمنٹ کرنے آپ جا رہے ہیں، کوئی ریلی، کوئی دھرنا، سم تھنگ لائک دیٹ، اور کب تک اس کی توقع ہے کی جائے؟ دیکھیں، ہم پچھلے 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے مختلف ڈپٹی کمشنرز کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، اب اور ہم جلسے کرنے کے لیے. فیصل آباد کا جلسہ ہے، کراچی کا جلسہ ہے، لاہور کا جلسہ ہے، راولپنڈی کا جلسہ ہے، اسلام آباد کا جلسہ ہے، اور بھی شہروں کا جلسہ ہے. ہر جگہ ہمیں اجازت نہیں ملی. اب وہ تمام جو کیسز ہیں ہم لے کے جوڈیشری کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہائی کورٹس میں پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہفتے 10 دن میں ہمیں اجازت ملنی شروع ہو جائے گی. ہماری یہ موومنٹ بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب چلیں، ڈیلے دیر آیت درست آیت، عنقریب شروع ہو جائے گی. یہ سلسلہ ہے ایک جلسوں کا اور جلوسوں کا، اور وہ چلے گا اور پھر وہ رکے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. لاسٹ تھرسڈے کو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ جی سب کو کہہ دیجئے، جو ہماری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے، انہیں کہ باہر نکلیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. میں کسی دن بھی کال دے سکتا ہوں میس موومنٹ کی. بالکل ٹھیک. پرویز الہی صاحب بالآخر باہر آ گئے، حالانکہ وہ بھی نامینیٹڈ تھے انڈائریکٹلی 9 مئی کے کچھ کیسز میں، باقی کیسز میں ریلیف مل گیا.
इज ही गोना बी एक्टिव इन पीटीआई? कोई जिम्मेदारी संभालेंगे या कोई बातचीत के लिए कोई पहल करेंगे? वो पीटीआई के सदर हैं जी, और वो मौजूद हैं, अभी तक सदर हैं। उनसे हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे 2 हफ्ते दे दीजिए, मैं कुछ रिकूप करना चाहता हूं, बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूं। 1 साल काटी है उन्होंने जेल, और इंतहाई मखदूश हालात में काटी है। जामी साहब आप जानते होंगे, तो वो कह रहे थे कि मैं ज़रा 2 हफ्ते दे दीजिए, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला अपना जो रोल है पार्टी के अंदर वो प्ले करूंगा। डॉक्टर अलवी साहब भी पार्टी में वापस आए हैं, वो भी मिले थे, मेरी मौजूदगी में खान साहब से मुलाकात हुई थी। उनको एक मुख्तलिफ इकसाम के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, वो इज़ अ काइंड ऑफ एन एम्बेसडर एट लार्ज। सो ये तमाम लोग जो हैं अपना अपना रोल जो वो प्ले करेंगे, और इस मूवमेंट में जो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब लॉन्च होगी उसमें भी ये अपना रोल प्ले करेंगे जी। ये मियां जावेद साहब कह रहे थे कि परवेज लाई साहब ढील की वजह से बाहर आए हैं। डील नहीं, ढील। देखिए जावेद लतीफ़ साहब को मैं क्या कहूँ, ये सब लोग ऐसी बेपर की उड़ाते हैं, उनकी कोई रियलिटी नहीं होती है। 1 साल अगर उसने डील करनी होती तो साल पहले कर लेता, क्या उसको ऑफर्स नहीं हुई? शुजात हुसैन साहब आपको याद है कि उनको जेल में भी जाके 2-3 दफ़ा मिले हैं, उनको यही प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई तुम किस राह पे चल पड़े हो, हमारे साथ वापस आ जाओ, उसे छूट है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। खान साहब 9 महीने से जेल में पड़े हुए हैं, उनको क्या मतलब आपको पता नहीं है कि डील की ऑफर थी, डील की ऑफर है, वो भी बाहर आ सकते थे, 10 दिन के बाद बाहर आ जाते, हफ्ते में बाहर आ जाते। वो 9 महीने से बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मैंने डील नहीं करनी। फ्रस्ट्रेशन इन लोगों की जो है सर वो वही है जो कि खान साहब ने स्टैंड लिया हुआ। अच्छा, इसमें एक आखिरी नुक्ता है, वो मैंने आपसे डिस्कस करना है, टाइम बड़ा शॉर्ट है आपका भी, तो ये आखिरी एक नुक्ता मैं डिस्कस करना है। नून लीग ये समझती है कि जिसे आप अदलिया के अंदर अंगड़ाई की बात कर रहे हैं, विच इज गोइंग इन योर फेवर, क्योंकि आप समझते हैं केसेस भोंडे हैं, लेकिन नून लीग के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि ये लाडला पाना इमरान खान का जो इदारों के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनकी मुराद जुडिशरी की जानिब थी। और फिर ये तासुर भी उभरता है कि प्रोबेबली इदारे आमने सामने खड़े हो रहे हैं, चाहे फौज हो या अदालतें हों, क्योंकि अदालतें फौज से जवाब मांग रही हैं और हुकूमत इस बीच में सैंडविच बनी हुई है। इस सब से कहीं मुल्क का निज़ाम किसी एमरजेंसी की जानिब तो नहीं जाएगा? ऐसा खदशा है आपको? इमरजेंसी का मतलब होगा सर इंस्टेंट तबाही। देखिए इस्टेब्लिशमेंट का खासा ये रहा है कि वो हर और इंस्टीट्यूशन को, हर और अदारे को सबड्यू करके अपना मकसद हासिल करना चाहती है। 76 साल की तारीख आप पढ़ लीजिए सर, डायरेक्ट रूल या इनडायरेक्ट रूल बाय प्लांटिंग द स्टूजेस एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री एंड देन किकिंग them out and then kicking them in। ये उनका खासा रहा है, ये मुझे पहली दफा नजर आ रहा है। जुडिशरी का भी बाय द वे सर ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, इट इज नॉट वेरी एलिवेटिंग, आप भी जानते हैं, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो अवेकनिंग मैं देख रहा हूं, आज जो एक साइलेंट खामोश इनकलाब मैं देख रहा हूं जुडिशरी में, ये इस मुल्क की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर ऐसा ही इनकलाब बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी आ जाता है तो किसी को थ्रेटन फील नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपलॉड करना चाहिए और देखना और उसको इंकरेज करना चाहिए, ताकि मुल्क में अदारे जो हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रोल जो है वो अदा करें, मुल्क जो है वो मजबूत हो और आगे बढ़ सके। जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी इस्टेब्लिश नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में मुल्क के अदारे आइन और कानून को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करेंगे, अपना रोल अदा नहीं करेंगे, मेरे भाई ये मुल्क जो है वो सही पटरी के ऊपर नहीं चल सकता। और अब ये और एक्सपेरिमेंटेशन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त वर्चुअली ये एक इकोनॉमिक कैप्टिव है मगरिब के हाथों में और वो इसके साथ प्ले कर रहे हैं। और मुझे खौफ है, क्योंकि मेरा एक थिंक टैंक भी है, कि जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में जो एक और जो वॉर इस खित्ते में जो है जिसके मैं आसार देख रहा हूं, कहीं पाकिस्तान उसमें भी शामिल ना हो जाए और अपने एक सर जाते जाते मुख्तसर दोस्त है बिल्कुल भी सैक्रिफाइस कर दे। खुदा बहुत खदशा इसमें। जाते जाते छोटा सा एक सवाल आपसे, वक्त खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब बाहर आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, इमरान खान साहब थे, आपने फरमाया कि उनको वापसी नहीं हो रही उनकी पार्टी में। मुझे तला है कि उन्होंने कुछ दोस्तों से पैगाम खान साहब तक पहुंचाया, मुलाकात की कोशिश की, आपने मना किया या आपने मुलाकात नहीं होने दी, या खान साहब नहीं मिलना चाह रहे? देखिए ये फैसला जो है ये प्रेरोगेटिव इंटायरली खान साहब का है। हम एक तो मेरी नेचर ही ये नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये डिस्कस हुआ था पार्टी के फोरम्स के ऊपर, डिस्कस हुआ था, खान साहब के पास पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं बाहर नहीं आऊं इस चैप्टर को बंद तसव्वुर करें, जब मैं बाहर आऊंगा फिर कंसिडर करूंगा कि किसने आना है किसने नहीं आना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ हसन साहब, शरीक